सिंह बहुत बहुत स्वागत करदा। दोस्तों हाजिर हो गए हाँ जी एक बार फिर प्रोग्राम लैके लीगल टाइम प्रोग्राम में जिवें कि आप जी नूं पता ही है कि आपां जिहड़ा इह इमीग्रेशन का मसला हैगा अपने वास्ते बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट हुंदा आ। सो हर एक वास्ते ही मसला जिहड़ा इंपोर्टेंट हुंदा आ, पर जो कि नवें इमीग्रेंट जिहड़े इस मुल्क विच आउंदे ने उन्हां वास्ते इह बहुत ही ज़्यादा जिहड़ा इंपोर्टेंट हुंदा है। सो इस वास्ते आपां जिहड़ा प्रोग्राम एक सैटरडे छड्ड के नैक्सट सैटरडे करते हैं। वीक 2 वीक बाद अपना प्रोग्राम होंदा है, पर जिहड़ा प्रोग्राम होंदा है लाइव होंदा है। सो इस प्रोग्राम विच तुसीं आप जी कॉल कर सकते हो। कॉल करके किसी भी तरह का कोई भी सवाल इमीग्रेशन के मसले के उत्ते होवे ते तुसीं कॉल करके जानकारी जिहड़ी लै सकते हो। पर इस दे नाल तुसीं जिहड़ियां भी पुरानियां कोई इमीग्रेशन दियां अपडेट जां नवीआं की आईयां की गईयां, सो इन्हां वास्ते आपां हमेशा ही जबीर राशिद जी नाल लाइव होंदे हाँ। सो अपने स्टूडियो में वो फिर आए हुए हैं अज। सो आप उन्हों का स्वागत कर लीए पहला, फिर आप उन्होंने सवाल करांगे। सत श्री अकाल जबीर भाजी। सत श्री अकाल सलाम एंड दोबारा भाजी अज मिले हैं जी। तो बिना ज़्यादा वक्त लेते हुए जोड़ा स्टूडेंट का जोड़ा सब तो ज़्यादा करंट मुद्दा चल रहा जी कि 17 जुलाई तो बाद जी स्टूडेंट दे ਜਿਹੜੇ उस पासे ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਲਾਈਕ नहीं कर रहे, ठीक ठाक है सब? हाँ भाजी स्टूडेंट ने काफ़ी बिजी रखा जी, क्योंकि देखो ਜਿਹੜੇ भी बंदे बाहरों आते जी इतनी इन्वेस्टमेंट करके आते स्टडी वास्ते या किसी भी काम वास्ते, जी अगर वो अपने वीजे के मुताबिक टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक ना चलन जी तो होम ऑफिस अजकल बड़ी एग्रैसिव होई पी आ जी उन्होंने फौरी तौर पर जी उन्होंने उस गलती की सज़ा दे रहे हैं। जी जिस तुसां देखिया कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ गलत बंदियां नूं जाबा देवणगे जी 3 गुना फाइन वधा दिता, जी ਜਿਹੜੇ लैंडलोड बंदियां नूं इलीगल बंदियां नूं घर रखणगे उन्हां दा जी जुर्माना वधा दिता गया। जी तो ये सारियां स्ट्रैसिस साढ़े वास्ते जारी करे वकीलों की जिम्मेवारी आ जी कि लोगों नूं दसीए जी या उसका हल कढ़ीए। तो वो फिर साड़ी सेहत भी सम टाइम स्ट्रैस पै जाता कि जिस तरह नाल ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਹੋਏ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? जी बिल्कुल भाजी, जो भी देखो कोई भी इमीग्रेशन की एप्लीकेशन या कोई भी लीगल जो मुद्दा है वो रिजल्ट क्लाइंट के हक च नहीं चाहता तो क्लाइंट फ्रस्ट्रेट मायूस हो जाता, फिर सानू भी दुगनी मेहनत करके उन्होंने सीधा करना पैंदा। अगर साड़ा खुद का केस होवे तो रब दी मेहर है कि साड़ा सक्सैस रेट काफ़ी हाई हैगा, ठीक है, तो सानू इतनी दिक्कत नहीं होती। उस तो बावजूद अगर होम ऑफिस गलती करे तो सानू पता कि उन्होंने किहड़ा संवारना। अगर किसी और बंदे की गलती होवे सम टाइम ये जी गलतियाँ आपां नूं देखने मिलदियां जिहड़ी बंदा यकीन नहीं कर सकता, और उसकी वजह तो जिहड़ा एप्लीकेंट होंदा उसदे इमीग्रेशन का केस का बिल्कुल ही काम खराब हो जाता। तो फिर सानू सम टाइम उस गलती को संवारने वास्ते बड़ी दुगनी मेहनत करनी पैंदी। बिल्कुल। और 17 जुलाई तो बाद यही देखने आ रहा 17 जुलाई का जिहड़ा दिन आ उस तो बाद जो भी जिहड़ी बहुत ही ज़्यादा जिहड़ी धरती इधर उधर हो गई कि जिस तरह आप जी नूं पता ही है कि बहुत ही वड्डा इन्हां ने जिहड़ा किहा सीगा कि आपां चेंज कर देना। तो 17 जुलाई तो बाद वीजे अपलाई जिन्होंने किए उन्होंने की रिजल्ट आ रहा जां नैगेटिव आ रहा जां पॉजिटिव आ रहा? हाँ जी भाजी, बहुत ही एक अच्छा सवाल तुसीं पुछया। 17 जुलाई का हर पासे काफ़ी लोगों ने दसिया कि इस कानून ने स्टूडेंट की स्विचिंग बंद कर दी जो तक उन्होंने कोर्स की कैश की ड्यूरेशन पूरी ना हो या स्टडी पूरी ना हो। तो अज एक अच्छी भी गल दसना चाहते हैं कि आपां ने खुद एज ए वकील 17 जुलाई के केसिस किए तो साढ़े 2 रिजल्ट बड़े पॉजिटिव आए ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 17 जुलाई ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਏ ਸਨ। लेकिन नालों नाल मैं ये भी दसदा जावां कि तुसी इस चीज़ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ मैं दस रहा एज ए रूल ना लैके चलना, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ केसिस हैं स्टूडेंट ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ने 17 जुलाई ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਏ ਸਨ ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਉਸ स्टूडेंट ਦੇ ਹਾਲਾत होम ऑफिस में बड़े तरीके नाल बयान किए, बिल्कुल, और रब की मेहर की उन्होंने सक्सैसफुल कन्वर्जन हो गई, ठीक है। क्योंकि अगर मैं गल कह दूँ लोग कहोगे जी ठीक है जी असी भी 17 जुलाई तो बाद मैं बढ़ावा नहीं देना चाहता जी, बिल्कुल, क्योंकि हर किसी के सरकमस्टांसिस मुख्तलिफ होंगे। लेकिन साढ़े जो क्लाइंट के हालात सन 17 जुलाई वाला दिन आपने होम ऑफिस में बड़े चार्ज नाल एक्सप्लेन किए,
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਵਾਂਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਵਨ ਸਾਈਜ਼ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਫਿਟ 올, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਬ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਸਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋਈ, ਉਸਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਫਰਿਆਦ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਥਿਊਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਤੱਕਣੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਵਨ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਸਾਂ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਵਿਚ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਜੋ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਈਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਰਡ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਕੀਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਦਾ ਜੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਤੋਂ ਕੁਡ ਵੀ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਟੂ ਬੀ ਫੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਕੀਲ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਨਵਰਜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਤਨੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ 3-4 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਵੇ ਜੇ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਮੀਟਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ 6-7 ਵਾਰ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ पहले प्री सैटल स्टेटस मिले और अगर तुसा सैटल स्टेटस वास्ते अप्लाई किया है जिन्होंने पक्की मोहर कहते हैं, ठीक है, हाँ जी, अगर तुसी ये चीज़ प्रूफ नहीं कर सके कि तुसी 5 साल यूके च रहे हो, 5 साल यूके च कोई काम धंधा किया, ठीक है, टैक्स भरिया, अगर होम ऑफिस में शक है कि 1 साल काटा तो होम ऑफिस दोबारा प्री सैटल दे सकती है कि भाई साहब वो जो 1 साल काटा दोबारा पूरा करो। तो हुण मन नहीं पता कि तुसी कंटीन्यूसली यूके 5 साल रहे हो नहीं रहे हो। नहीं जी 5 साल सानू फैमिली सारे मिल के इकट्ठे ही सी, कहना सानू सारे मिल गया, सानू वाइफ ने मेरे छड्डता उन्होंने। अच्छा वाइफ तो नहीं मिला तो बाकी सब मिल गया, तो वाइफ पूरे 5 साल रही है भाजी यूके च? नहीं अभी पूरे 5 साल बाद ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਜੀ, 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ ਵੀ 7 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी भाजी मैं गल दस रहा कि प्री सैटल जिस डेट तो मिलता है ना वो डेट तो ठीक हैगी आ, लेकिन हर साल प्रूफ करना पैंदा कि तुसी यूके च रहे हो कंटीन्यूसली, तो फिर ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਦੋ ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਮੰਗ ਲਈਏ, 7 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਭੇਜ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा तो अगर फिर भी होम ऑफिस ने पक्की मोहर नहीं दी वाइफ नूं ते तुसी उसनूं एडमिन रिव्यू या अपील कर सकते हो, या होम ऑफिस नूं आखो कि नज़रसानी करन दोबारा वेखण तो उन्हां केस, अगर फिर भी उन्हें नहीं दी तो दोबारा नवे सिरे तो डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस के नाल ला के अप्लाई कर सकते हो भाजी, ठीक है? नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ बहुत दे ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਢੂੰਡੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਰਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾਓ, NHS ਦੇ ਲਾਓ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਓ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲਏ ਜੀ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾ ਲਏ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲਏ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਗੇੜਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਚ? ਜੀ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। हाँ जी ये भाजी बड़ा एक ज़रूरी चीज़ हैगी आ कि अगर तुसी यूके 5 साल पहले आए हो तो तुसानू ये नहीं कि जिस दिन प्री सैटल लै लिया ऑटोमैटिकली तुसानू 5 साल बाद मिल जाऊगा, तुसी ये शो करना तुसी कंटीन्यूसली यूके च रह रहे हो एज अ हैबिचुअल रेजिडेंट, ठीक है? हर साल दे जेडे ओ डॉक्यूमेंट साल बाद के ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟਸ ਕਹੀਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਹੋਊ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਊ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ NHS ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਊ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ जी सवाल ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਊਗਾ? ਕੱਚਾ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਯੂਕੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਬੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕੇ 'ਚ ਪੂਰੇ 20 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਲੀਗਲੀ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲੀ ਬਤਾਏ, ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੱਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ? ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ ਭੈਣ ਜੀ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 4 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ 4 ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ 10 ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਊ, ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਊ, ਬਿੱਲ ਬੱਤੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊ, ਠੀਕ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਸ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵੇ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਊ, ਠੀਕ ਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਯੂਕੇ ਉਹਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਲੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟicker ਹੋਊ, ਭਲੇ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਹੋਊ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲੋਂ ਫੜੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪਾਵਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇਸੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ 1 ਲੱਖ, ਪਰ ਕੋਈ ਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨੈਸਟੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 2021 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਯੂਕੇ ਇਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਸਲੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਐਮਨੈਸਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ VRP ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ VRP ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੂਰੀ ਵਾਰ। ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ VRP ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਿਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸਵਿਚ BRP ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ BRP ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਮਲੀ BRP ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਪਾਓ ਔਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ BRP ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਲ ਕਿਸ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਈਮੇਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਨੋਟ ਲਾਓ ਕਿ ਮਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ BRP ਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮਨ ਜੋਬ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ BRP ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਕੇਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ BRP ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਕੂਕ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਉਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਡ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ BRP ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣੇ VRP ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਕਿਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਔਰ BRP ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ VRP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਆ ਪੁਰਾਣੇ VRP ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ BRP ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਜੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ECS ਇੰਪਲੋਇਰ ਚੈਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਗ੍ਰੀਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਲੱਗਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਲ ਵਰਕਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ BRP ਨਹੀਂ ਆ। BRP ਗੁੰਮ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ BRP ਤੇ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਤੇ ਇਹ ਫਵਾਹਾਂ ਡਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੌਬ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੌਬ। ਡਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ BRP ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਸਕੇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ MP ਦੇ ਥਰੂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਗੇੜਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਆਫਿਸ ਭਾਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਰਮਿੰਗਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ BRP ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। BRP ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਦਾਂ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ BRP ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ BRP ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਵਿਦਨ 3 to 4 ਵੀਕ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇੱਕ ਐਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਰਕਲੋਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਹੋਵੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟਸ ਹੋਵਨ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 20 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਨਲੀਗਲ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਸੋਰੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮ ਟਾਈਮ ਡਿਲੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 20 ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਡੀਲ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਖਾਲੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਊ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਲੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਊ ਨਾ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਊ, ਜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਊ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਤਕਾਲ ਵਿੱਚ। ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਊ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੂਗਾ ਉਸ ਕੋਲ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਇਲੀਗਲ ਹੋਊ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੋਊ ਕਿ ਬਈ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਟਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੌਰਾਨੀਆ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਡਿਗਰੀ ਲੈਣਾ, ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋਊ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸਵਿਚ ਆਊਟ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਵਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੀ ਇਹ ਸਖਤੀ ਇਸ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਿਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆ। 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਨਾ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਨਰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਰਮੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 2000 ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦਨ 1 ਮੰਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ ਸਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 20,000 ਪਾਉਂਡ ਫੀਸ ਦਊਂਗਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਬੱਚਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਿਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਫੰਡਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਵੜਦੇ, ਸਿਰਫ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲ 5 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5-6 ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੈਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉੱਤੇ 20 ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੌਬਸ ਤੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੈਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਖਤ ਇਕਦਾਮ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ 5-5-6 ਜਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਊਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਫੇਅਰਨੈਸ, ਇੱਕ ਖਰਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਪਲਾਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੇਅਰਨੈਸ, ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣੀ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਦ ਵਾਪਸ ਜਾ।
ਖੜੇ ਪੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂਦਾ ਨੋਰਮਲੀ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ 23 ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ 17 ਜੁਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੋ ਜਿਹੜੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਗੇਨ ਭਾਜੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਰਨਾ ਸ਼ੋਅ ਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸਵਿਚ? ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਵਰਡ ਜੈਨੂਅਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਹੁਣ ਜੈਨੂਅਨ ਜੌਬ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੈਨੂਅਨ ਜੌਬ ਦਊ। ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਜੈਨੂਅਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ, ਵਕੀਲ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਦਇਆ ਦਿਲੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੈਨੂਅਨ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 15 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਜੈਨੂਅਲੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਵਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਵਨ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਬੁੱਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰੂਲ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਲ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਸਣਗੇ, ਟਿਕਟ ਦੇਵਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਵਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਬੜਾ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖਲਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੱਕ ਸਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 3-3, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਖੁਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਵਿਦਡਰਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੇਸ ਫਿਰ
ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇ? ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ ਭਾਜੀ ਕੀ ਆਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਵਿਦਡਰੋ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣਗੇ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਬੂਤ ਰਹੂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦਡਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਡਰੋ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ? ਅਗਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸਵਾਏ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਅਗਰ ਡਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਫੜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਲੰਟਰੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਭੇਜੇ, ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਭੇਜੇ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਰੂਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਫੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਫੜਨ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੈਨ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਭੇਜਣ, ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਐਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕੀ? ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਵਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਤਲਕ ਬੇਸ ਤੇ ਦਵਨ, ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਪਾ ਕੇ ਲਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਭੁੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਰੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਡੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਗਾਹਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਵੀਜ਼ੇ? ਭਾਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇਤਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਯੂਕੇ ਵੜ ਤੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਕਾਸਟ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਰਨੇ ਵੀਕ ਦੇ, ਨੋਰਮਲੀ 37-38 ਘੰਟੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਇੰਪਲਾਇਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੰਪਲਾਇਰ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਘੰਟੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਉਸ ਇੰਪਲਾਇਰ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੋਗੀ
ਕਿ ਤੂੰ ਇਤਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ 20 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਪਲਾਇਰ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ 20 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ 37-40 ਘੰਟੇ ਦੂਜੇ ਮੇਨ ਇੰਪਲਾਇਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਨ ਇੰਪਲਾਇਰ ਕੋ ਕੰਮ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਨ ਇੰਪਲਾਇਰ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੇਨ ਇੰਪਲਾਇਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੇਨ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਇੰਪਲਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇੰਪਲਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਇੰਪਲਾਇਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇਹ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇੰਪਲਾਇਰ ਢੂੰढੋ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਵਿਚ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਐਂਡ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ, ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਸਖਤਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਖਤਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਿਹਾ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੜ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀਜ਼ੇ, ਲੋ ਵੀਜ਼ੇ, ਲੋ ਵੀਜ਼ੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਛ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਤੇ। ਹੁਣ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੈਲਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੌਬ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮਕਸਦ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣੇ ਦਾ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੁਖਤਾਏ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ। ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਇਤਨਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਰਤਾਓ, ਕਿ ਸਲੂਕ, ਕੇ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਚਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਯੂਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਚੂੰਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੇਸ, ਇਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਤਨੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ। ਯੂਕੇ ਹੈ ਵੀ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਸੁਹਾਣਾ ਸਪਨਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਪਨਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸਖਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਗੇ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ, ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਉਹਦਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੂ? ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੇ 2 ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗੇ, 2 ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ। ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਨਰਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ। ਹੁਣ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
मैं सरप्राइज हाँ क्योंकि वो तब्दीली इतनी खामोशी नाल होगी। सिर्फ जड़े जड़े दिग्गज कानूनदान या जड़े रोज़ इस ते निगाह लगा के बैठे उन्होंने पता हैगा, आम बंदे दे बस ये नहीं पता। और मैं तुहानू दस सकदा भाजी बड़ी बारीकी दे नाल कि तब्दीली कानून दे किस पन्ने ते किस सफ़े ते किस पैराग्राफ विच होई आ। नवी तब्दीली ये हुई है, सॉरी मैं सवाल तो वट रहा, ये आई आ कि जड़ा इंप्लॉयर जॉब दऊगा जिस बंदे ने दऊगा उस बंदे की इंटेंशन तकी जाऊगी, इसकी क्वालिफिकेशन कहवे, इसका मूँह मत्था कहवे, काम कर भी सकता नहीं कर सकता। जरा बंदा +2 पास किया वो भी सीनियर केयर की जॉब तैयार है। जरा जो देखो जी नर्स आ BSc नर्सिंग की आ, जो भी NMC GMC जो भी की उसकी एक सेंस बनती आ, उस बंदे ने उस व्यक्ति ने अपना टाइम गुजारा मैडिकल के अंदर वो UK कर सकती है। जेड़े बंदे ने कभी हैल्थ केयर का ना ही नहीं सुनिया वो बंदा मुँह चुक के हैल्थ केयर के वीजे से आवे तो होम ऑफिस अपनी आईब्रो जरूर रेस करेगा, उन्हें शक पाऊगा। ठीक है जी। 7 अगस्त को जरा ये कानून आया, ये हम तुम देखना कि आने वाले कुछ दिनों इस ते रिफ्यूजल कितने आवेंगे। ये यारी बहुत सारे बंदे नहीं पता, ये कानून बड़े चुप करके होम ऑफिस ने अपने पन्ने पा दिता। तो जरा दूजा सवाल थी उस ते मैं काफ़ी उस ते चर्चा की थी कि जिन्होंने बच्चों की कैश ड्यूरेशन पूरी हुई आ, अगर तुम सितंबर 2022 तो लैके सितंबर 2023 तक इस स्टूडेंट वीजे दे कैश ड्यूरेशन पूरी कर लेंदे हो, फिर भले डिग्री पास होवे या ना होवे वो एक अलहदा एक एकेडमिक सवाल लगा। लेकिन लॉ दे मैं फिर कहना वा बहुत सारे लोगों का इस ते शायद अपनी अपनी ओपीनियन लगी आ। मेरी ओपीनियन जी कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ वो ही कहती आ, कानून भी यही कहता कि तुसाने वो ड्यूरेशन पूरा करना। एकेडमिकली तुसें डिग्री पास की या नहीं की वो एक डिफरेंट क्वेश्चन आ, वो यूनिवर्सिटी का अख्तियार हैगा। लेकिन इमिग्रेशन कानून के मुताबिक तुसें कैश की ड्यूरेशन करनी। ये तुम देखना आने वाले वक्तां कोर्टां में इस तरह के केसां के अंबार लगनगे कि होम ऑफिस ने जी SW जरा उसका पैरा कंडीशन 2 या कंडीशन नंबर 1 हैगी आ, उस ये लिखा है कि कोर्स ऑफ स्टडी पूरी करनी। ठीक है, उन्हें ये नहीं लिखा कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्टडीज, ये नहीं लिखी ये नहीं लिखी सक्सेसफुल कंप्लीशन, लिखा कोर्स ऑफ स्टडी पूरी करनी है। ठीक है जी। ये बड़ा एक बारीक इस एक चीज़ हैगी आ, जेड़े समझदार या बारीक बीन कानूनदान ये उस चीज़ से जरूर निशाना बंधनगे कि होम ऑफिस दे इस कानून का मतलब की बनता। लेकिन नालों नाल जो सवाल पूछा तुम इंटेंशन देखेंगे। अगर तुम यूनिवर्सिटी गए ही नहीं हो, तुम फीस नहीं भरी, तुम फुल टाइम काम कर दियो किधर होर, अपने वीजा कंडीशन की ब्रीच कर दियो तो तुम जेन्युइन स्टूडेंट ही नहीं अगे, फिर तुम पहले कैश की स्टडी पूरी करो या ना करो, उन्हें तुहानू नहीं देना फिर कुछ, क्योंकि तुम जेन्युइन ही नहीं अगे। तो मैं इस वास्ते प्रोग्राम के शुरू च आख्या हर केस अपने हालात के मुताबिक देखा जाएगा। जो मेन कानून आ वो तो अपनी जगह से रहूगा, मेन कानून के नाल नाल हर स्टूडेंट दे हर बंदे दे अपने हालात होंगे। समझदार वकील उन हालात नू उस कानून के मुताबिक मैच करवाता, तालमेल बनाता, फिर होम ऑफिस में आप कन्विंस करीदा। दैट्स हाउ द लॉ वर्क्स भाजी। कानून की जी चंगे समझदार वकील होंगे वो इस तरह एक इक्वेशन बनाते, एक मैच बनाते, ये कानून आ इसका इस्तेमाल की होना। ठीक है जी। कानून कभी भी भाजी एवर जिस तरह मेरा एक्सपीरियंस कहता, कानून कभी भी हर हालात का मुताबिक नहीं बन सकता, क्योंकि इंसान के हालात चेंज होंगे, वक्त के हालात चेंज होंगे। जी कानून तो कानून ही आ जी। जबीर साहब एक अपने एक सवाल है कि जी फीस जी कहते वधनी आ अपने हर एक वर्ग में ਜਿਹੜੇ भी आप फाइल लानी आ जी, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੀਸ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। बिल्कुल ये एक और बड़ी एक तलवार लटकी कि साढ़े सर ते लटक गई आ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਔਰ 20% ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀ ਵਧੂਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ कि जोड़ा पैसा उन्हें 2.5 साल जोड़िया होएगा भले मकान की मोड़गिज वास्ते या किसी भी और काम वास्ते या कारोबार वास्ते, वो सारा इन्होंने फीसा की मद चला जाऊगा। तो उन्होंने लोगों को बड़े ध्यान नाल प्लैनिंग करनी पऊगी। तो ओवरऑल 20% 15 तो 20% फीसा वध रही इमीग्रेशन दियाँ, तो जिन्होंने लोगों की एक्सटेंशन ड्यू हो गई तो वो फिर वक्त के पहले ला लवन, अगर उन्होंने टाइम पूरा होता कदों तो 28 दिन पहले ला सकते हो, जो टाइम पूरा हो। ये फीसा कदों वध रही, ये दिसंबर तो पहले किसी टाइम भी बच सकती हैं, दिसंबर तो पहले। तो इस वास्ते अपने फाइनेंसिस नूं, अपने पैसे नूं बड़े ध्यान नाल इस्तेमाल करो। नालों नाल ये भी दस्सिया जाइए
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਫੀਸਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੀ ਵੇਵਰ ਪਾਲਿਸੀ, ਫੀ ਵੇਵਰ ਪਾਲਿਸੀ। ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ। ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੱਧਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲਾਇਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੌਜ ਲੱਗੀ। ਨੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦ ਰੂਲਸ। ਇੰਪਲੋਇਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੌਬ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਊ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਪੂਰੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਆਪਣਾ HR ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਬੋਸਟ ਇੱਕ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇਹੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਉਸ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਛ ਕਰਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ 60 ਡੇਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡੋਮਿਸਿਲਰੀ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਪਲਾਇਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸਟਲੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਵਧੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ, ਟ੍ਰੀਟ them ਵੈਲ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਵੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵਕੀਲ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਫਸਾਓ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਫਸਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਫਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਫਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪੈਸੇ ਕੇਸ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੈਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਲੁਕਾਤ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਕਿ ਤਲੁਕਾਤ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਖੁਦ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ। ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ UK ਦੇ ਅੰਦਰ
ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਫਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 80 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ 3000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਗੁਣਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੈਸਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਰਹੋ। ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਜਨੂਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ 15-20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਖੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਵਾਓ ਔਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਜੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਈ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੈਟਰਡੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।